ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ God bless you, all the brothers and sisters. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। May God bless you all mightily today. ਆਓ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। And let's start our service today with a small prayer. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। Lord Father, may your name be holy. ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। We want to thank you for today's day. ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਲੀਬ ਵਾਸਤੇ। We want to thank you for the cross, ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਵਾਸਤੇ। for your blood, ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ। for the Holy Spirit, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। for your word, ਮਾਫੀ ਵਾਸਤੇ। for forgiveness, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਸਤੇ। for holiness, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। for our families, ਇਕਲੇਸੀਆ ਵਾਸਤੇ। for our church, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰਨ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ। for your full will that happens in ਅੱਜ us. ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। Today, may your word be a blessed word for all of us, for our ਪਵਿੱਤਰ lives. ਆਤਮਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਵਚਨ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। Holy Spirit, please help us to understand the word and to teach the word. ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। In the name of Jesus, we pray. ਆਮੀਨ। Amen. Amen. ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਗਿਆਨੀ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। Underneath a tree, there was a wise man sitting. ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਪਕਾ ਪਿਆ। And all of a sudden, he felt a drop of water on his forehead. ਉਹਨੇ ਪੂੰਝ ਲਿਆ। And he wiped it off. ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। And then he felt another drop. ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ। Then he felt another drop. ਫਿਰ ਉਸ ਸਾਧੂ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤਹਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। And then that wise man lifted up his head and he wanted to just see where are these drops coming from. ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂ ਬੈਠਾ ਆ। And he looked up and he saw a crow sitting on top, on a branch there on the tree. ਕਾਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਆ। And the crow is crying. ਤੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਰੋਣਾ ਕਾਹਤੋਂ ਪਈ ਆ ਰੋਣਾ ਕਾਹਤੋਂ ਪਿਆ ਭਾਈ। And he looks up and he asks the crow, why are you crying? ਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। And the crow put his hands together. He said, well, it's a long story. What should I tell you? ਮੇਰਾ ਜੀਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। I don't want to live anymore. ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ। I am tired now. ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। Nobody likes me. ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। Nobody likes me at all. ਸਾਧੂ ਜੀ ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। And Guruji, I am not happy at all. ਸਾਧੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸੀ ਦਿਲ ਖੋਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜਾ। And the wise man said, well, talk to me, share with me. What is the problem? ਕਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਾਲਾ ਹਾਂ। And the crow says, well, I am very dark. I'm black, very black. ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। I don't like my color at all. ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ। The God has given me such a color. ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿੱਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫੋਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨੂੰ। And everybody's taking their own selfies and I don't even feel like touching my phone. ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ I don't like my color at all. ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। And I am gonna end my life here. ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚੱਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਵੇਟ ਕਰ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ ਤੂੰ ਜੋ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇਂਗਾ। And the wise man said, you know what? Just wait. Just have patience. What do you want to become? Tell me what you want to become, and I will convert you into that. ਕਾਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੰਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। And the crow started to think, and then he thought about it, and he said, yes, I would like to become a swan. ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। He's so beautifully white. ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ। He's so beautiful. ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਤੂੰ ਹੰਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੰਸ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। And the wise man said, you know what? Okay, you want to become a swan, so you will become a swan. ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਹੰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। But I want you to once go and meet the swan.
ਤੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਛਾਲ ਤੇ ਭੱਜਿਆ ਹੰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੰਸ ਲੱਭਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਓ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਿੰਟ ਕੁ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਈ। ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। And then the crow was so excited, he got so happy, and he flew and he found one swan and he said, "Hey, Mr. Swan, I want to talk to you for a second." And he went close to ਕਹਿੰਦਾ him. ਵੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ, ਵਾਹ ਤੂੰ ਮਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਹੋਏਗਾ। And he said, you know, wow, your life is so beautiful and you are so beautiful, white feathers. Your life must be exciting and amazing. ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈਪੀ ਲਾਈਫ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ He said, well, what happy life? ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ is not a ਰੰਗ at all. He said the white color is not even a color. ਲੋਕ ਮੇਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਲਸ਼ਕਾਰਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਂਦਾ, ਪਛਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। And sometimes people start taking pictures of me and there's a reflection in the water and me, we get just all mingle in the reflection. It's not clear at all. ਕਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੰਗ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਰੰਗ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। And I really wish that I actually had a color. ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਭੱਜੇ ਭੱਜੇ ਵਾਪਸ ਸਾਧੂ ਕੋਲੇ ਆਏ ਤੇ ਹੰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। And then the crow took him with the swan to the wise man. Both of them, they said, well, Swan said, well, I want to become something else too. Please convert me, change me into something ਹੁਣ else. ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਤੋਤਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੋਤਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੰਸ ਕਹਿੰਦਾ। And now the swan said, and both of them actually, they said, well, we want to become a parrot. ਵਾਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਤੋਤਾ, ਮਿੱਠੂ ਮਿੱਠੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ, ਚੂਰੀਆਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੋਤਾ, ਆਹਾ। And they said, wow, the parrot is so beautiful and everybody loves him so much and everybody give him things to eat and then he sings and talks and so beautiful. ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਗਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਓ, ਤੋਤਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। And the children love the parrot so much and the people have the parrots as pets in the house and then he sings and everybody pays attention to them. So we want to become a parrot. ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਤਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ। And the wise man said, well, okay, fine, you will both become a parrot, but first I want you to go and meet up with a parrot. ਭੱਜੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਚਾਰ ਗੇੜੇ ਲਾ ਕੇ ਤੋਤਾ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਕੋਈ। And then they go wherever the parrots are living, so they go around and around and they find one parrot there. ਤੋਤਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੋਤਿਆ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਥੱਲੇ ਉੱਤਰ। And they said to the parrot, Mr. Parrot, we want to talk to you. Please come down. ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। And you are probably living a happy life. ਕਿੰਨਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਵਾਓ। You have a beautiful color and people love you and they appreciate you and you get a lot of attention. ਤੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਰੰਗ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਦਰਖਤ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। And the parrot says, well, what kind of color is this? You guys, I was sitting right in front of you guys and you couldn't see me because I was just camouflaged in the trees. ਹਰਾ ਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ। And the green kind of mingles camouflage with green and people can't even actually see me. ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਉੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। And you guys are free birds out there and people keep us in cages inside their ਤੁਹਾਨੂੰ houses. ਫ੍ਰੀडम ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀडम ਵੀ ਨਹੀਂ। You guys have freedom and we don't even have freedom. ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੋਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ। And I wish I was something else and I wish I wasn't green, I was some different color. ਤਿੰਨੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਣੇ ਭੱਜਿਆ ਆ ਕੇ ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਖਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਹਰਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੰਗ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। And the parrot and all the three, they go to the wise man. They said, you know what, I want to become something else. I don't want to be green. Just give me some different color. ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇਂਗਾ ਤੂੰ? And the parrot says, what would you like to become? ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੋਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। And he thought about it for a second and he said, wow, I want to become a peacock. National bird of India. Wow. And the peacock is India's national bird. ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਰਡ ਬਣਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ।
And it's going to be a blessed thing for me to become a national bird of a great country. ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੂਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਓ! And the peacock is so beautiful, and they're in movies and TVs, and people take selfies with the peacocks because they're so beautiful. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੋਰ ਦੇ ਗੀਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੋਰਨੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਦੇ ਹੰਸ ਦੇ ਗੀਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਤੋਤੇ ਦੇ ਗੀਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਬਣੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਨੋ ਮੋਰ, ਮੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਸ। And he said, well, you know, the most songs being sung on peacocks because they're so beautiful, the peacocks, and yes, we want to become a peacock. ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧੂ ਉਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਿਆ। And they said, well, there's the same condition that you have to go, all three of you, and go and talk to the peacock once. ਭੱਜੇ ਮੋਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। And they run and go to the peacock. ਮੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈਪੀ ਹੋਵੇਂਗਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। And they said same thing to the peacock. Wow, so you're so beautiful, and I'm sure you're living a beautiful life because there's no other bird so beautiful ਤੇਰੀ as you ਜ਼ਿੰਦਗੀ are. ਕਿੰਨੀ ਮਸਤ ਹੋਏਗੀ। And you are living a crazy, happy life, I'm ਉਹ sure. ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮਸਤ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। He said, well, what kind of great ਮੈਂ life? ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੈਪੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। I am not happy at all. ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਕਹਿੰਦਾ। Listen to this ਇੱਕ voice. ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। And they were listening. There was a voice ਉਹ behind there. ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕੌਣ ਆ? And he was saying, who is he? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। And he said, oh, what kind of noise is that? Who are these people? He said, oh, these are the hunters. ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤੇ ਮੋਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। And these people are hunting the peacocks, and they kill the peacocks, and they hunt them. ਸਾਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਨਾ। And the peacock said, well, I don't even know if the next hour am I going to be living or ਮੋਰ not. ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। And the peacock said, but they have killed my whole family. ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਖ ਕੱਟ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਖ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। And then they take out all our feathers and then they sell them. ਮੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। And they asked, well, have you ever had this kind of thing that there are people behind you to kill you? The crow said no. ਮੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੰਗ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। And the peacock said, well, you know, I want to become something else because I don't like the way I am. ਭੱਜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਕੋਲੇ ਤੇ ਸਾਧੂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਮੋਰ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਤਾਂ ਮੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। And then again, the peacock went to the wise man, and the wise man said, well, you know, okay, fine. What do you want to become? He said, well, I want to become a crow. ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਟਨ ਬਿਰਿਆਨੀ ਸੁਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਿਕਨ ਬਿਰਿਆਨੀ ਸੁਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਾਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਸੁਣੀ ਹੈ? He said, well, you have heard a different kind of biryanis always. Have you ever heard of a crow biryani? ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ What I'm trying to ਕੋਈ say- ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੋ ਉਹ ਹੈ। That nobody is happy with what they are today. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ। And sometimes people can't even recognize what they have in them. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। And when we have come to Lord Jesus, sometimes we can't even comprehend that what we have become. ਕਦੇ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਟਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਕੋਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਸਟਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੈਣੋ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। And some people want to become big actors or big singers or all different type of things. But I want to tell you today, brothers and sisters, what God has made you, there's nothing like that. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। When you believed in Lord Jesus Christ as your Savior, you have become His sons and ਇਕੱਲੇ daughters. ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। Not only their sons and daughters, the word of God says you have become the temple of the Holy ਪੜਾਂਗੇ Spirit. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕੋਰਿੰਥੀਅਨ ਚੈਪਟਰ 6 ਵਰਸ 19 ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ।
We're going to read the 1 Corinthians chapter 6 verse 18 19 or 19. ਜੀ ਹਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਵਾਓ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਹੋ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਣਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ। And the word of God says, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit? Amen. What else we want to become? Because we have the Holy Spirit abiding in us. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕੋ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ। And the Lord wants all the believers to know their identity, that who are we? He wants us to all know that who are we in Him. ਐਫਸੀਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਉਹਦਾ 19ਵਾਂ ਵਰਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੇਂਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ। And the word of God, it tells us in book of Ephesians chapter 2 verse 19 that we are saints in Him. ਆਓ ਪੜਾਂਗੇ ਐਫੀਸ਼ੀਅਨ ਚੈਪਟਰ 2 ਵਰਸ 19। ਆਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਅੰਗ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। And the word of God says that you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of His household. ਜ਼ਬੂਰ ਚੈਪਟਰ 1 ਵਰਸ 1 to 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਬਣਾਤਾ ਆ। And the word of God says in book of Psalms that I have made you blessed people. ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਤ ਹੋ, ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਹੋ। And thank God for that you are the temple of the Holy Spirit. Thank Him that you are the saints of the Lord, and thank Him because you are the blessed people. ਜ਼ਬੂਰ ਚੈਪਟਰ 1 ਵਰਸ 1 to 3 ਪੜਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜੋ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਹੋਛਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਰੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਵਗਦੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੌਸਮ ਤੇ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਕਦੀ ਕੰਬਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2 ਕੋਰਿੰਥੀਅਨ 9 ਦਾ 8ਵਾਂ ਵਰਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ। And the word of God says that how blessed we are because we are rooted in God. We are rooted in the word of God. We are rooted in God Himself. And we're going to also see in 2 Corinthians chapter 9, verse 8 as well. ਆਓ ਦੇਖੀਏ 2 ਕੋਰਿੰਥੀਅਨ 9:8। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਭਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧੂ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। And God has blessed you abundantly that you lack nothing when you are in the Lord. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਯਹੋਨਾ 3 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਰਸ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯੂ ਆਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਿਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ। And we're going to read also in 1 John chapter 3 verse 1 that God appreciate us. He blessed us that way. And we're going to read this word and see what the word of God ਪਹਿਲਾ ਯਹੋਨਾ says. ਚੈਪਟਰ 10 ਵਰਸ 1। ਜੀ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਅਖਵਾਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈ ਵੀ।
ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਇਨਸਾਨ ਹੋ। And in God's eyes, we are valuable. We are very precious. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਚਨ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਰੋਮਨ ਚੈਪਟਰ 10 ਵਰਸ 9 ਤੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਇਨਸਾਨ ਹੋ। And also in the Word of God in Romans chapter 10 verse 9 and 10, it says that we are saved people. ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਰਚਿਆ ਆ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੇ ਕਿਹਸੇ ਰੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ, ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਰੋਮਨ ਚੈਪਟਰ 10 ਵਰਸ 9 to 10 ਪੜਾਂਗੇ। And we're going to thank God. Brothers and sisters, I want to encourage you to continue to thank God for the identity that God has given us, that we were something else, but today He has given us a new identity. Let's read the Word of God in book of Romans. ਜੀ ਰੋਮਨਸ 10 9 10। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਨੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਭੂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। And God has given us salvation. He has saved us, and we are blessed people because of that. ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀਗੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆੜੀ ਪਾ ਲਈ ਆ, ਸਾਡੀ word of ਆੜੀ God says- ਪੈ ਗਈ ਆ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ। The Word of God says that before we were against Him, but now we are with Him. We are friends now with the Lord. ਰੋਮਨ ਚੈਪਟਰ 5 ਵਰਸ 10 to 11 ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਨਸਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। And we're going to see in the book of Romans again, chapter 5, verse 10 to 11, that now we are reconciled with God and we are one with Him. ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਰੋਮਨਸ ਚੈਪਟਰ 5 ਵਰਸ 10 and 11। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਤ ਆਨੰਦਿਤ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਤ ਆਨੰਦਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਗਈ ਆ। And now, because we are reconciled with the Lord and we are together with Him, we are rejoicing because we are one in Him. ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਹੋਰ ਖੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। And let's see what else we are when we are in the Lord ਜਰਮੀਆ Jesus. 29 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। And in Jeremiah 29, we're going to see there's a beautiful word of God. ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ written ਮਾਰਦੇ there. ਸੀਗੇ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਮਦਦ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਰੱਬ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ। And before we were always looking for help and yelling around and screaming around for help, but now God hears our voice when before there was nobody who could hear our voice. You are heard. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ। And God hears us and we are heard, and that's a ਆਓ blessing. ਦੇਖੀਏ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮੀਆ ਚੈਪਟਰ 29 ਵਰਸ 12 and 13 ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੋਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵੋਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੀਤ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਕਾਰਦਾ 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 ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਸਵਰਗ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁਕਾਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। And the word of God says, then you will call on me and
come and pray to me and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Before we were crying and shouting and calling upon someone, there were no one to listen. But now we call upon the Lord and he hears our voice. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਐਫਸੀਆਂ 2:10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ. You are gifted people. And we also see in the book of Ephesians chapter 2 verse 10 that we are gifted people. God has given us gifts. ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ Ephesians chapter 2 verse 10. ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹਾਂ. ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਹਿਣੋ, ਇਹ ਖਾਸ ਤੋਹਫੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਗਿਫਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ. And these are the special giftings that God has put in those people that who believe in him so that we can bless others, that God can bless others through us, through those giftings. ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਚੈਪਟਰ 4 ਵਰਸ 10 ਤੇ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗਿਫਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਬਰਡਨ ਵੀ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਬਰਡਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗਿਫਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਿਫਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੇ. And these giftings that God has given us, it gives us strength not only to bear our burdens, but also to bear burdens of others, that we can help others in their burdens. And we're going to read in the 1 Peter chapter 4, verse 10 and 11. ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 4 10 11. ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਦੂਜੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਗੱਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੀ ਹੋਵੇ. ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ. ਆਮੀਨ. ਵਾਓ, ਇਹ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਸ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋ. ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ. And the strength that God has given us, we have to take that strength and go forward. There's no problem, no hurdle that we cannot face when we have this God's strength that he has given us. ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਰਿੰਥੀਆਂ 5:17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਏ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਆ. And we're going to see in the book of Corinthians chapter 5:17 that once we have come into the Lord, we are new creation. ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ. And if you're some old relative, old friend, he says, oh, yes, I know that person. You said, no, you don't know me because my old self is gone and now I'm a new creation in Lord Jesus ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ Christ. ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਨਈ ਰੂਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਤਾ ਹੈ. And let's give thanks to the Lord that he has given his spirit, put his spirit in us, and he has made us a new creation. 2 ਕੋਰਿੰਥੀਅਨ 5:17. ਜੀ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ. ਪੁਰਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਪੁਰਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ. The old has gone. ਤੁਸੀਂ ਨਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ. The new is here. You are new creation. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 6 ਦਿਨ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਬਣਾਇਆ. And God takes 6 days to make everything. 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ. And the 7th day he rested. ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ,
ਨਿਊ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। And God made after those 6 days, God rested the 7th day, and then everything was done. He didn't make anything until now. When we come to Lord Jesus, when somebody opens their heart to Lord Jesus, that person is made new creation in Lord Jesus. So now he's making new creation in Lord Jesus Christ. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਮਾਫੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ। And the word of God also tells us that we have been forgiven. Ephesians chapter 4 verse 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। And we're going to see in the word of God in the book of Ephesians chapter 4:32. ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। And the word of God tells us that all that anger that God had on the humanity, it has been ਕੀ forgiven. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦੇ ਵੀ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? Do you know that your yesterday's sins have been forgiven? Today's sins has been forgiven. Even tomorrow, the days to come, those sins have been forgiven already. ਆਓ ਦੇਖੀਏ Ephesians 4:32। Let's see it in the word of God. ਜੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦਇਆ ਅਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀਏ। And just like God has forgiven us, it's our responsibility. We should too forgive each other. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, If you cannot forgive another ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ person, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। the word of God says, then he will also not forgive our sins. ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਲਵੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਡੇਂਜਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ। Then our salvation can be in jeopardy. ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਓ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। And let's give thanks to the Lord because he has ਤੇ forgiven ਆਓ our sins. ਅੱਜ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਈਏ। And let's forgive everyone. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਰੋਮਨ ਚੈਪਟਰ 8 ਵਰਸ 15 ਤੋਂ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। And the word of God says in Romans 8 chapter, verse 15 to 17 that God has adopted us into his family. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। And once we have come in the Lord Jesus Christ, we are one of his family members now. We are his sons and daughters. He has adopted us. ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਰੋਮਨ ਚੈਪਟਰ 8 ਵਰਸ 15 to 17 ਦੇ ਵਿੱਚ। Let's see in the word of God. ਜੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਦਾਸਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਡਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪੁਕਾਰ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਬਾ ਅਰਥਾਤ ਹੈ ਪਿਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਪ ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਖੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਵੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਗਏ ਆ। And we are his children now, and we are heirs in Jesus, in Lord Father. ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ? And sometimes people ask you, well, what do you want to become when you grow older? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। And you can say, well, whatever God has made me, I don't want to become anything more than that because that is sufficient. ਸਭ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭੈਣੋ, you are loved. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। The biggest blessing, brothers and sisters, is that God loves you. ਰੋਮਨ ਚੈਪਟਰ 8 ਵਰਸ 37 to 39 ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਵਚਨ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
And we're going to see in the book of Romans again, chapter 8, verse 37 to 39, that God loves us so much and we are His lovers and nothing can separate us from His love. ਆਓ ਦੇਖੀਏ Amen. ਪਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਹਾ ਜੇਤੂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਮੌਤ, ਨਾ ਜੀਵਨ, ਨਾ ਸਵਰਗਦੂਤ, ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਨਾ ਵਰਤਮਾਨ, ਨਾ ਭਵਿੱਖ, ਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਨਾ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਰਾਵੋ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। And God has loved you so much, brothers and sisters. Nothing can separate us from God's love. Even these pandemic issues that are going these days, nothing can separate us from God's love. ਕੈਸਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। He has amazing love for us. ਉਹ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। With that love, He sent His Son, His beloved Son here, Lord Jesus Christ, on this earth to love us. ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਖੋਲੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਖੋਲ ਕੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। And somebody asked, how much do you love me, God? And God, Jesus Christ, opened both His hand and He gave His life on the cross and He said, I love you this much. ਕੋਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। No one can love you more than God. ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਉਹ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। And that's such a powerful, blessed identity that we have. We are the ones who God loves. ਆ ਨਾ ਸੋਚੋ, loves us. ਆ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਆ ਸੋਚੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। And don't worry about if your friends don't love you, your family don't love you, but King of Kings, Lord of Lords loves you so much. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭੈਣੋ, you are rewarded people. And the word of God also tells us that we are rewarded people. ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਿਵਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। We are those people that God has rewarded us. Colossians chapter 3 verse 23 to 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। And we're going to see in the book of Colossians chapter 3 verse 23 to 24. ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫੇਥਫੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਰਿਵਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। And whatever we do in the Lord and how faithfully we serve Him, we will receive the rewards for ਇਹ it. ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। And whatever we do here on this earth, we will receive the rewards. And whatever we'll do it after, we will also receive rewards. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਿਵਾਰਡ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। And the word of God says that if even you give a glass of water to a servant of God, you will receive a reward for that as well. ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਈਲ ਕਰਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਲਾਇਰ ਦੇਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੈਸਟਮਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਤੋਤਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। And even when you give flyers to someone, you share the word of God with someone, or you just smile at someone, and the little children, they speak the word of God, the verses, memory verses with their beautiful little voices. Every little thing you will receive the reward for that. Colossians chapter 3 verse 23 to 24 ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। Amen. ਜੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਪੂਰਾ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਉਹੀ ਹੈ।
ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਇਕਲੇਸੀਆ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਇਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੇ। And whatever we are doing for the Lord, we are doing for His church, we will be rewarded for that. ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਆਪਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭੈਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਤੂ ਇਨਸਾਨ ਆ। And as we are talking about the identity. What are we once we are in Lord Jesus? So at the end, I want to tell you that we are victorious people. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਜਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ। And God has given us such a strength that we can overcome all those bad evils that happened on us. So we have overcome those things. 1 John chapter 5 verse 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। And we're going to read the word of God in 1 John chapter 5 verse 4 and see what the word of God ਜਿੰਨੇ says. ਵੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਗਿਫਟਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਰੂਹਾਨੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਰੂਹਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। And all the spiritual talent, spiritual blessings, spiritual swords that God has given us, it is so we can fight against the devil and we can be victorious. ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। 1 John 5:4 Amen. ਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਰ ਸੰਤਾਨ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? How many brothers and sisters believe today that Lord Jesus is the Son of the living God? ਆਓ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। Let's pray today in front of our Father. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਵਧਾ ਦੇ And Lord Jesus, increase our faith ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖੜ ਸਕੀਏ। so that, Lord, we can stand victoriously in you. ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ Any human ਸਾਨੂੰ being, ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। may no human being can put us down. ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਆ, And whoever you lift up, Father, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਬਾ ਸਕੇ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਈਏ। whenever you lift us up, Father, we pray that no human being or no situation or anyone cannot put us down. Help us so we continue to grow in you. ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ। And Lord, you have given us such an identity. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। And we have become your temple. ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। And Holy Spirit abides in us. ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। You loved us. ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ। You have blessed us, Father. ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। You have given us such an identity. ਨਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। A new creation we have become, your word says. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ Lord Father, ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰੋ, forgive us. ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ Help ਤਾਂ ਕਿ us ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ, so we can walk on your word, ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕੀਏ, so we can grow in the Spirit. ਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਰੋਂਦੇ ਨਾ ਰਹੀਏ, And so we are not just crying like that crow, for example. ਬਲਕਿ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਏ So we can be happy ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ with this new identity that you have ਜਿਹਨੂੰ given us. ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। When you have loved us. ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, In the name of Jesus we pray. ਆਮੇਨ Amen. ਆਮੇਨ। Amen. God bless you। God bless you, everyone. ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। God bless you. Praise the Lord. ਆਮੇਨ। Amen.